ಇವತ್ತಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯ ಖಂಡನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಚ ತಮ್ಮಂಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂಪಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಚ ತಮ್ಮಂಡ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಚ ತಮ್ಮಂಡ working as a professor of history in Kannada University, Hampi, Karnataka, India since 1996. Worked as a social scientist in the multidisciplinary project on mountain biodiversity of Western Ghats, which happened on 1996 to 1999, with the collaboration of MacArthur and UNESCO funded project of French Institute of Pondicherry. Worked as a Commonwealth postdoctoral fellow on 2000-2001 in carrying out a research project on separatist and anti-separatist movements in Coorg of South India in Center for South Asian Studies, St. Anthony College, University of Oxford, UK. Worked as the research project of Second Administrative Reforms Commission, Government of India, New Delhi, and submitted a research project on intervention of Naxalism in Karnataka on 2005-2006. He was the chairperson for preparation of the syllabus for the Social Sciences Textbooks Committee for 5th to 10th standard. That is through Department of State Education Research Training, Department of Primary and Higher Education, Government of Karnataka, Bangalore on 2006 to 2010. He was also served as the chairperson of Social Sciences Textbook Preparation Committee for 8th Standard Textbook Society, Government of Karnataka, Bangalore on 2010 to 2011. He was the editorial advisory board member for Equality, Diversity and Inclusion, an international journal since November 2011 by Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom. He published a number of articles on land tenure system of Coorg, ethnic and separatist movements of post-colonial Karnataka in number of journals, such as the Indian Economic and Social History Review, Indica, Artha, Proceedings of Indian History Congress, and so on. Published a number of books, especially in Kannada, on subaltern studies, modern Coorg, oral history of Karnataka, and conflicting identities in Karnataka. He was the founder editor of a biannual referred English journal called Journal of Karnataka Studies, published by the Publishing Division of Kannada University, Hampi, from 2001 to 2013. He was the chief editor of Encyclopedia of History, published in Kannada in 2001. He was the chief editor of Kannada University history volumes related to historiography and methodology, and selected works on pre-modern India, modern India, Asia, Europe, America, including Latin America and Canada, Africa, and modern Karnataka. So this is the brief introduction of Professor Vijay Purnacha Tammanda. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಚ ತಮ್ಮಂಡವರ ಅನೇಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮ ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಷ ಕೊಡಗಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಾಜ್ಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಚ ತಮ್ಮಂಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30 ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಪಣ, ಋತುಮಾನ.com ಇವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಅರುಣಿ, ಹಂಗು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೊಡಗಿನ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವನು ಇವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ, ಕೊನೆ ಅರಸ. ಈ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯದಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತಕೊಂಡು ಭಾರತೀ ಸುತ ಅವರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿನ ರಚಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಓದಿಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಂತರ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಡಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಎಂ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಕೂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಆ ಪರಂಪರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 1817ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಾನರ್, 1855ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್, 1870ರ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಜಿ ರಿಕ್ಟರ್, 1878ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಲೀವಿಸ್ ರೈಸ್. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಗಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪುನರ್ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡದನ್ನು ನೋಡುದು. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಕೃತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಎರಡು. ಒಂದು ಬುಕಾನನ್, 1807ರಲ್ಲಿ ಆತ ಬರೀತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಕ್ಸ್, 1810 ಮತ್ತು 1817ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆ, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬುಕಾನನ್ ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕೃತಿ 1807ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಏನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 1807ನೇ ಇಸ್ವಿ. 1808ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಬರ್ಕ್ರಾಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮ್ಯಾಟರ್. 1797ನೇ ಇಸ್ವಿನಿಂದ 1807ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆಸ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ ನಾಮೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವರು. ಅದು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಮೆಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. 1807ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದು 1857ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಅದರ ಸಂಪಾದಕರು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿಲಿಡ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೆರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 152 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಇಡೀ ಏನು ಆ ಬರಹ ಏನಿದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ.
ಅದು ಯಾಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಏನು, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಯಾರು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಡೀ ಹಾಲೇರಿ ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹಾಲೇರಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು. 1763ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. 1809ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆತ ತೀರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಲೇರಿ ಅರಸರು ಲಿಂಗಾಯತ ಅರಸರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಅವರು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ರಾಜದ ನಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮುದ್ದು ರಾಜ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮುದ್ದು ರಾಜ ಕೆ ರೀತಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಅದು ಅಪಭ್ರಂಶಗೊಂಡು ಮರ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಮುದ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಅಮರಸುಳ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಾಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ಕೋ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪವನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮರಸುಳ್ಯ ಮಾಗಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರೇ ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪ. ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಳೆಗಾರರಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಡಗನ ಒಂದು ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪ. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ತವಾದ ಒಂದು ರಾಜವಂಶದ ಒಂದು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಜಾಧಿಕಾರದ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೇರವಾಗಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವೀರರಾಜ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೊಬ್ಬ ವೀರರಾಜ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗರಾಜ ತಮ್ಮ. ಆಗ ಲಿಂಗರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇವು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಕೊಡಗು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಹೈದರ್ ಲಿಂಗರಾಜನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಕೊಡಗನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗರಾಜನನ್ನ ರಾಜ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಈ ಲಿಂಗರಾಜನಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪಾಜಿರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಿಂಗರಾಜ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಗೊರೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೈದರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಅವನ ಮಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ 3 ಜನರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವರ ನೆಂಟರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪರಿವಾರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆತ ಯವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ ಕುರ್ಚಿ ತೋಡೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ನಾಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಅದು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೀಳ್ಬೋದು, ಏಳ್ಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು. ನಂತರ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯನ್ನ ಆತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಗನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆ 1633ರಿಂದ 1807ನೇ ಇಸವಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರದ್ದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕ. ಒಂದು ರಾಮರಾಯನ ಬಕೈರು, ಅದು 1921-22 ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈದರ್ನಾಮೆ. ಅದು ಹೈದರೇ ಬರ್ಸ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಮೂಲಕ ಬರ್ಸ್ತಾನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬುಕಾನನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು 1965 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀರರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿಂದಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮ್ಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಳದಿ ನೃಪ ವಿಜಯ. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ನೃಪ ವಿಜಯ ರಚನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು 1921ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾರಾಜರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1963ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ರಾಜಾವಳಿ ಕಥಾಸಾರ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು 1830 ಅಂದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ 2ನೇ ದಶಕ 3ನೇ ದಶಕದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದು 1988ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ. BS ಸಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದೇ 1857ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಗೌರವ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಇವರು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆ ಕೇವಲ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬರೆದಂತ ನಾಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಈ ಕೃತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷರಿಂದ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ. ಇದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 1830ನೇ ಇಸವಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಸಂಕೇತ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಬರೀ ಕೊಡಗು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಕೃತಿ ಚರ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಸ್ವಾದೆ, ಇಕ್ಕೇರಿ, ಚರ್ಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಚರ್ಕಲ್ ರಾಜ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ರಾಜರು ಕೇರಳದ ರಾಜರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮರಾಠರ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಜಾಮರ ಬಗ್ಗೆ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ರೆಂಚರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 1807ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನಲ್ಲ ಇದು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ನನ್ನ ಈ ಎಡಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. 2018 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿದೆ, ತಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1857ರಲ್ಲಿ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ರೀ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಫಾಗು ಹೊಳಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 1940 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಿ ರಾಮರಾವ್, ಅವರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಸಂಪುಟ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. 151 ಪೇಜಲ್ಲಿ 43 ಪೇಜನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು, ಆ ಕೃತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು, ಆದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಇದರ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಡಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾಯ ಅವರು. ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯ ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಅದರದ್ದು 2014ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲೋಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 43 ಪೇಜನ್ನ ರಾಮರಾಯನಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಮರಾಯರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾಗು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು. ರಾಮರಾಯರು ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಅರೇಬಿಕ್ ಇದೆ, ಉರ್ದು ಇದೆ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇದೆ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಛಾಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ವೀರರಾಜ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲ. ವೀರರಾಜನನ್ನು ನಾವು 220 ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ, 210-15 ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮಿತಿ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಬೇರೆ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ಕ್ರೌರ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಹೇಳಿದನೆ, ತನಗೆ ತನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲೇರಿ ಅರಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳದಿ ಮೂಲದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಳದಿ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಇಕ್ಕೇರಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ವಂಶಜರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಕೆಳದಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಕ್ಕೇರಿಯನ್ನು ಹೈದರ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳದಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ್ನು ಕೊಡಗು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳದಿಯ ರೂಟ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಗು ಕೂಡ ಕೆಳದಿನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾದ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆತ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಾದವನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರವೇ, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ, ತಂಗಿಯರನ್ನ, ಸಹೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಇದೆ. ವೀರರಾಜ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ವೀರರಾಜನ ಸಹೋದರರ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬರು ದೇವಮಾಜಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೀಲಮಾಜಿ ಅಂತ. ದೇವಮಾಜಿಯನ್ನ ಮೆಹತಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೆಹತಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ. ನೀಲಮಾಜಿಯನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವಳನ್ನ ಅಫ್ತಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಫ್ತಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಲೇ. ದೇವಮಾಜಿ 1852ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ನೀಲಮಾಜಿ 1865ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನಾಡು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಸಹೋದರಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರವಾದ ವಿಚಾರಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಬ್ಳು ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ದೇವಮಾಜಿ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎರಡನೇ ಮಡದಿಯ ಮಗಳು. ಅವಳನ್ನ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸಿದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೊನೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಗ್ಲಿಂಗಿ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೇ ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ವೀರರಾಜ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೀರರಾಜನ ಕೊಡಗಿನ ಸೈನಿಕರಾಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜನ ಕಾಲದಿಂದವರೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಗ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೊಡಗು ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಮೂಗು, ಕೈ, ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಅವನು ಒಂಥರ ಬಹಳ ವ್ಯಗ್ರನಾಗೆ ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಕೊಡಗರಿಗೆ ಅವರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ಕಾಮಕತನದಿಂದಾಗಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಸಹಾಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಟಿಪ್ಪು ಜೊತೆಗಾಗ್ಲಿ ನುಡಿದವ್ರ ಜೊತೆಗಾಗ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸರಿ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡಗಿನ ಸೈನಿಕರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತರದ ಆಕ್ರೋಶ ಇರಬಹುದು, ಕ್ರೌರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿತಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಮಹಾದೇವ ಅಂತೇಳಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು, ಇಷ್ಟದ ಮಡದಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೊಬ್ಳು ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಮಗಳೇ ದೇವಮಾಜಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ದೇವಮಾಜಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಅವಳು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಒಂಥರ ಭ್ರಾಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಆತ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಗುಂಡೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ 1807-8 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೂರಾರು ಕೊಡಗು ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ತಾನು ಮಲಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆದಿಂಬುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದೊಂದು ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ. 300 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 300 ಜನರಿಗೂ ಗುಂಡೊಡು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ವತಃ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು 25 ಜನರ ನಾನು ಗುಂಡೊಡು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಮಿಷನರಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 25. ಅದು ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ, ಅದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ, 600-800 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ 100 ಜನರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಂತ ನಿಜ. ಈ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅಥವಾ ಇವನು 1817ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಾನೂರ್ ಬರೀತಾನಲ್ಲ ಕೊಡಗು ಸರ್ವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1925ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಕೇನಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೇಶಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಲೇರಿ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಇದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕೊಡಗು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಪಾಳೆಗಾರರು ಇದ್ರು, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಡಗಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಅರೆಬಾಚಿಕಾರರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರೋದು ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆದಾಟ, ಭೂಮಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ. ಅರೆಬಾಚಿಕಾರ ಅಂತ ಪದವನ್ನ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಯಾರೋ ಹಾಲೇರಿಯ ಹಾಲೇರಿ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ನಾಶ ಮಾಡದ. ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡದ? ಅವನು ಲಿಂಗಾಯತರವನು, ಹಾಲೇರಿ ನಾಯಕನಂತಿದ್ದ ಅವನು ಲಿಂಗಾಯತರವನು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಪಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಪಾಳೆಪಟ್ಟು ಇತ್ತು. ಒಂದು 7-8 ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಳೆಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಲೇರಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ತಾನೇ ಹಾಲೇರಿಯ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಲೇರಿಯ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಕೊಡಗನ ಹಾಲೇರಿ ಅರಸುಮಾನತನ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲೇರಿ ಅರಸು, ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಲೇರಿ ಅರಸು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊಡಗು ಅರಸರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗುರುಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಲೇರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲೇರಿನಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬುಕಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ 2 ತರ ಕಾಳಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಲಪ್ಪರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇವನು ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ದಂಡೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಸೈನಿಕರು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊರಿನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರನ್ನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಪೇಟೆ, ವೀರರಾಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಪೇಟೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜನ ಇರೋದು ಅವರೆಲ್ಲ
ಆ ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 500 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ, 1000 ಲಿಂಗಾಯತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲಿಂಗಾಯತರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಘರ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡುವನಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅವನೇನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ 1000 ಲಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಬಹಳ ಅರಸರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಇವರು ಯಾರು ನಾಮೆಗಳ ಬರೆದವ್ರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ 1000 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದಿರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕೊಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಗಿಗೆ ಇಬ್ರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಶತ್ರುಗಳು, ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳದವರು, ಮಲಯಾಳಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಚರಕಲ್ ವಂಶಜರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏನಿದೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಹಾಗೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಮೈಸೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 17-18 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಉಳಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಾದೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀರರಾಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ವೀರರಾಜ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಇವನಿಗಿಂತ ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೀರರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ನಂಜುಂಡರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಾಲೇರಿ ಅರಸರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಅವರು ಸಹ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕೂಡ ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಅನೋನ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ನಂಜುಂಡ ಅರಸ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ಜನರ ಪಿತೂರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ವೀರರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ತಾನು ಸಾಯೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಖಚಿತ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಗ ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಾಳಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜಿ ಶಂಪ ಅವರು, ಪಿ ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋದು. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ನಂಜುಂಡ ಅರಸ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಹಾಲೇರಿ ಅರಸರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವನೇ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಊರಿಗೆ ನಂಜರಾಜಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ರದೇಶ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು, ಆ ಕಾಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ, ಲೂಟಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ಶೋಷಣೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಟಿಪ್ಪುವನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ,
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವೀರರಾಜನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತಾಂತರ. ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಪರಾಕ್ರಮಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಟಿಪ್ಪು ಹೀರೋ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ವಿಲನ್. ಆದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋವುಂಡಂತವ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಏಟುಗಳು, ಭಾವನೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಏಟುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿರಂತರವಾದ. ಅದು ವೀರರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ವೈರಿಯನ್ನ ಮಣಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಿರುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾನ್ ಕೆಸ್ತೂರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವನು ಫ್ರೆಂಚರ ನಾಯಕ. ಅವನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಬ್ಬ ದಂಡನಾಯಕ. ಅವನು ಕೊಡಗನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಗು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಕುಶಾಲನಗರದ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮುಳ್ಳು ಸೋಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಪ್ಪುನಾಡ ಲಕ್ಕಡಿ ಕೋಟೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಅರಮನೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೈದರಾಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಆತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಚಿತ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸತತವಾದಂತಹ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಸತತವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾನೆ. ಸೂರ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಕಲ್ಗೂಡ್ನವನು, ಅವನು ಕೊಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೆಬ್ಬಾಲ, ಶಿರಂಗಾಲೆ, ನಂಜರಾಜಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೌಡ ರೈತರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌಡ ರೈತರು ಕರೀತಾರೆ. ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ವೀರರಾಜ ಪ್ರತಿಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ದಂಡನಾಯಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅರಕಲ್ಗೂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ಣಿಕ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರ ಬೋಪುವನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೀತಾರೆ. ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆದರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅದು ಮೈಸೂರು 4ನೇ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರಾಠರದ್ದು, ನಿಜಾಮರದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷರದ್ದು ಒಂದು ಕೂಟ ಇರುತ್ತೆ. ವೀರರಾಜ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ ಬಹಳ ಎತ್ತಿದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನ, ಭತ್ತವನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಂದ್ರೆ 7,000ರಿಂದ 8,000 ಬಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ಸೇರು. ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವೀರರಾಜ ಇಂಗ್ಲಿಷರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಅದನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ. ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅನೇಕ ಕೌಲುಗಳು, ಅವನ ಅನೇಕ ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ಅಂತ, ಚಂದ್ರ ಇರುವ ತನಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತಾನೆ ಆತ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ. ವೀರರಾಜನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೀರರಾಜ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು 10,000 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ, ಸಾರಿ 7,000ರಿಂದ 8,000 ಬಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 4 ಪಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, 40,000 ಬಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 7,000ರಿಂದ 8,000 ಬಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40,000 ಬಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ? ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ತರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೀರರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೈತಾಪಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೊಡಗು ಜನರು, ಕೊಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರು ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಂಡಸರು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಕೆಲಸ. ರಾಜ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ವೀರರಾಜನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು, ರೈತರು, ಅವರು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರು, ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಲಾಮ, ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳು. ಅವ್ರನ್ನಂತೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ದಲಿತರು ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಆ ಗೌರವ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಓದೋರು ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಬುಕಾನನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಕಾಲೀನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಹೈದರ್ನನ್ನ
ಇದೇ ವೀರರಾಜನ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ವೀರರಾಜ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಜೊತೆಗೆ. 17 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿ ನಾವು, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಇದೇ ರಾಜನ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜದ ಬರೀತಾನೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ? ಟಿಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜರುಗಳು ಯಾರು ಕೊಡಗಿಗೆ ರಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟಿಪ್ಪು ಒಂದ್ಸರಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡದ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊ, ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ ಮುಗಿತು, ನಮ್ದು ಬೇರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ರಾಜ ನಿಯಮ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಕರೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ, ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ 2 ಏಟು ಹೊಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಟಿಪ್ಪು ಬಂದ, ಸಾರಿ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇವರೇನು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವಟ್ಟಿ ಪರ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1785 ಕೊಡಗು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬಹಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಬಹಳ ತರತರವಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಆತ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು 2 ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು. 2, ಪ್ರಲೋಭನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಅವನೇನು ಪ್ರಲೋಭನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿಸಿ ಶೇಖ್, ಸೈಯದ್, ಮುಘಲ್, ಪಠಾಣ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ 4 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತಾಂತರದ ವಿಷಯ ಬರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಯ ಅನೇಕ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ, ಅನೇಕ ಪುಟಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, 1,10,000 ಜನರನ್ನ ಶರಾರತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಶರಾರತ್ತು ತುಂಟತನ ಅಂತಿದೆ. ತುಂಟತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶರಾರತ್ತಿಗೆ ಮತಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ನಿಜನೇ. 1817ನೇ ಇಸವಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳೇನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತಾಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆ 12,000 ಅಂತ. ಸಾವಿರದ 1828ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ಮಾನಿ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಕೀರ್ಮಾನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಅವನು ಕೊಡಗನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮತಾಂತರವನ್ನ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ 1828 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತಾಂತರವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, 8,000 ಜನರನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಬಂದಾಗ 8,000 80,000 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ನ ಪಾರ್ಟಿ. 8,000 80,000 ಏಕದಮ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೇಟೇಬಲ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. 1810ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತಾನೆ, 70,000 ಜನರದ್ದು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 1870ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 70,000 ಜನರದ್ದು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 64,000 ಜನರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನೋಂಥದ್ದಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ?
ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೀರರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 5,000 ಜನರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ವೀಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10,000 ಜನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀತಾನೆ. ಸತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. 5,000 ಜನರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡಗಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಪರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೇಡ್ತಾರೆ, ಕಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳೋದು. ಆಗ ಈ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರೇ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮ ಮಾಪಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಗಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಕೊಡಗಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಕೊಡಗಿನ ಜನರೇ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಜನರು. ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1920-30ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಗು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ಕೊಡಗು ಭಾಷೆನ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ರಕ್ತದ ಭಾಗ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಗಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ರೀತಿ, ನೀತಿಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಿಚುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಮಲಯಾಳಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಗು ಭಾಷೆನ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತವ್ರು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೆಂಡಮಂಡಲವಾಗಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಟಿ ಪರಂಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕೊಡಗ ಔತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೆಂಗಸರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ದೇವಟಿ ಪರಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಜಹೀರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ, ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ಅಫ್ಜಲ್ಬಾದ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ, ಮುಳ್ಳುಸೊಗ್ಗಿಗೆ ಕುಶಾಗ್ರಿ ನಗರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಂಡೆ ಪ್ರತಿ ತಾನು ಗೆದ್ದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಕೊನೆಗೆ 4ನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮರಣವನ್ನ ಈತ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಇವನ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಇವನಿಗೊಂದು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅವನು ಟಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ. ಟಿಪ್ಪು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಡುವಂತ ಭೂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಲಯಾಳಿ ಅರಸರ ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಗು ಅರಸರಿಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳದ ನಾಯರ್ ಸೈನಿಕರು ಕೊಡಗು ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲಯಾಳಿ ಅರಸರ ಜೊತೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ್ತಾರೆ. ಸೋತೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೇ ನಾಯರ್ ಸೈನಿಕರು ಪಾಡಿ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್. ಗುಲಾಂ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಅವನ್ ಟಿಪ್ಪುದು ಒಬ್ಬ ದಂಡನಾಯಕ. ಪಯ್ಯನೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡಗು ಸೈನಿಕರು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕೈಲಿದ್ದಂತಹ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕುಲ್ಲಟ್ಟಿ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವನು ಟಿಪ್ಪುವಿನ 200 ಜನರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ, ದನ ಕರುಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಕಿಲ್ಲೆದಾರನ ತಲೆ ತಂದು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯುದ್ಧ, ಸೈನ್ಯ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲಿ, ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡುವಾಗಲಿ, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅರಿಯೋದೇ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ಇದೇ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೂ ಸೀಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತ ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಆತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಬಂತು. ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು 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 ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 1807ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಪರಕೀಯರು, ಯಾರು ಪರಕೀಯರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸಾವರಿನ್ ಪವರ್ಗಳು ಇದ್ದದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಕೊಡಗು ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕೆಳದಿ ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದು, ವೈರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಿದ್ದು, ಡೊಮೈನ್ಗಳು ಆಗಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಕೆಲವು ಡೊಮೈನ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಡೊಮೈನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿ.
19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಜಾಟಗಳು 18, 19, 20 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಜಾಟ 20 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 18 ಮತ್ತು 19ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷಿ ಅಲ್ಲ. ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಸಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿತ್ರನೇ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಏನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕಾದರ್ ಖಾನ್ ಕೈಸಿಗಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಂಡನಾಯಕ. ವೀರರಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನೇಕ ದಂಡನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದ್ಸರಿ ವೀರರಾಜನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೀರರಾಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ವೀರರಾಜ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕರೆದು ಕುಶಾಲನಗರನ ದಾಟಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಷನ್ ರೈಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವನ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದ ಅಂತ ಕೈಸಗಿ ಅಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಟಿಪ್ಪು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೈಸಗಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೇನೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ 3ನೇ ಒಬ್ಳು ಇದ್ರು. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೇ ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತವನು ಇದೇ ಕಾದರ್ ಖಾನ್ ಕೈಸಿ. ಅವನೇ ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಗೌರವದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಫರ್ ಕುಲಿ ಬೇಕಂತೆ. ಇವನು ಮಡಿಕೇರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಮಡಿಕೇರಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ರಭಸದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಾಫರ್ ಕುಲಿ ಬೇಗ್ ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆದರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀರರಾಜನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. 400-500 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ದೈನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ. ಇವನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. 1,000 ವರಾಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಊಟ ಕೊಟ್ಟು, ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಷನರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಹ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸದಿದ್ರೆ ನಾವು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಚ್ಚಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣನೂರಿನ ಬಲಿಯಾಬೇಡಿ. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇವಳ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಸ್ನೇಹಿತರು.
ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಣ್ಣನೂರನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. 6,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದ, ಟಿಪ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದ, ಯಾವ ಒಂದು ಸೋದರತ್ವದ ಸಂಬಂಧವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಕಾಲ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಲಿಯಾ ಬೇಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಪ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ಇವನು ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ, ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವಳು ಕರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಸೈನಿಕರು ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೂರನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು, ನಿನ್ನ ವಂಶಜರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಇದೆ, ಈ ಮಗುನ ನೀನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಗೌರವ ಉಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವನಿಗೆ ಅಸಹಾಯಕವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಜಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನೇನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇದೇನಲ್ಲ, ಅವನು ರೂಲರ್ ಏನಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಅಬರ್ಕ್ರಂಬಿ ಜನರಲ್, ಇವನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದವನೇ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದು ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಗುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮಗುನ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನೀವನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗುನ ನೋಡಿ ಅವನು ಅದ್ಲೇನಂತೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಬಲಿಯಾ ಬೇಬಿದು ಮಗು. ಅಬರ್ಕ್ರಾಂಬಿ ಕೆಂಡಮಂಡಲ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೆಂಡಮಂಡಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾನೆ. ವೀರರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ, ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾ ಬೇಬಿಗೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಒಂದಿನ ರಾಜ ವಾಪಸ್ ಅಂತ. ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಚರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮಿಷನರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಗ್ಗಿದವನು ನಮ್ಮ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್. ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಉಡುಗೊರೆನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೈದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ದ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1/10 ಇತ್ತು. 1/10 ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಹೈದರಾಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 1/6 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅವಧಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಿಷನರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಟೆರಿಟರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಗಿನ ಒಡೆಯರಿಗೂ ಗಡಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಸ
ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಟಿಪ್ಪುನ ಆತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರ ತರದ ರಾಜಕಾರಣ ಇದಿದ್ರು ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಟಿಪ್ಪುನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು 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 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಯ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಸ್ತಾನೆ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಪರಕೀಯರು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದಿರೋದು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ನಾಲಿಗೆ, ನಿನ್ ತರ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಂದಂತ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ನೋವು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನರಲ್ ಅಬರ್ಕ್ರಾಂಬಿ ಅಂತೂ ವೀರರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇವನ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದ, ಅವನಂತೂ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇಂದ ಗುಂಡುಡ್ಕೊಂಡು ತೂತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬಂತು, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ, ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘರ್ಷಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಈ ತರ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಜನಜನಿತ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೈದರಾಲಿ ಕೊಡಗನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೊಡಗನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕರ್ಣಿಕ ಸುಬ್ಬರಸಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನಂತರ ಟಿಪ್ಪು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಅವನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪುಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಸತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕರಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಹಳ ನೋವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರಿಂದ. ಈ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ದಿವಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿವಾನ ಆಗಿದ್ದವನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದಿವಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪಿತೂರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಜನರನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಿದ್ದೆಗಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟಿಪ್ಪುವಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆತ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗಿನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಅರಕಲ್ಗೂಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಟೆರಿಟರಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನ್ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ತನ್ನ ದೇವರಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಕೂಡ ತನ್ನ ದೇವರಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ತನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿದೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನಿರ್ತಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆತ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೂತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೊಡಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಅವನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಭರಿತವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವನಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರಿ ಮಲಯಾಳಿ ಅರಸ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರಕಲ್ಗೂಡ್ ಸೂರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಕಲ್ಗೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣನವರು ಅದನ್ನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು. ಒಂಥರದ ಅದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹವೋ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯನನ್ನು ಸಂಭಾವಿತ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೊತ್ತಿಗೆ 500 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1000 ಜನ ಲಿಂಗಾಯತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಜನರನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರಾವಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರಾವಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬುಕಾನನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನರು, ಪವಿತ್ರರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾನೆ, ವೀರರಾಜ ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಭಕ್ತಿ ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ, ಇದ್ರ ಅಂತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ, ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕನಾಡು ಅರಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಹಾದೇವಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕನಾಡು ಅರಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮದುವೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಸಲಾಂ ಫಿರಂಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಲಾಂ ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫಿರಂಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಹಳ VIP ಮದುವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನಾಡು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ತುಂಬಾ ಫೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಹು ಅದು. ಆ ಕುರುಹು ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನೊಂದು 50 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು 151 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಾಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜದ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀರರಾಜನನ್ನ ಒಂಥರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮನುಷ್ಯ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ವೀರರಾಜನಿಗೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೆತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಮಗಳಿಂದನೇ ಮೃತ್ಯು ಆಗ್ಬೋದು, ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲದೂ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆಂತ ಓದಿದ್ ನೆನಪು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗಳು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ
ಮಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಆತ ಮೋಹಿತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಂತಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪತ್ನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಅಣ್ಣ ದಳವೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹತ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವೀರರಾಜ ಕೆಂಡಮಂಡಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದವಳು ಅಂತೇಳಿ ಹಠ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿ ಶಾಂಪ ಮತ್ತು ಪಿ ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಆಗ ಮೈಸೂರು ಅರಸನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹುಟ್ಟಿ 24 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಪರರಾಯರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಗ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಗಂಡಸೆ. ಗಂಡ ಆದರೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅರಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸೈನ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೈನ್ಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಶಂಪ ಅದನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ಸೈನಿಕರು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ತಲೆ ಕಡಿದರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದರು, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಶಿಶುವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿದರು, ಆಡಲು ಹೋಗುವ ಬಾಲರ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರು, ತಾಯಂದಿರ ಕಂಕಳ ಬಾಲರನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚಂಡನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ವೀರರಾಜನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಊರೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಗ. ಅದನ್ನೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಬರೀತಾ ಬಂದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯ ಹೊಡೆತಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೇದುವ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜನ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪ ಅವನು ಕೊಡಗಿನ ರಾಜ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, 12 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಮಗ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನಿಗೂ ಜೈಲು, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಜೈಲು, ಮಗನಿಗೂ ಜೈಲು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಬದುಕಾಗಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವೀರಪ್ಪ. ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಕೂಡ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೂಡ ರಾಜನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ವಿಧವೆ ಚೆರ್ವಾಜಾಮಾಜಿ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡೇರಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಇದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈದರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೈದರ್ ಇದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡೇರಾವ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಖಂಡೇರಾವ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ. ಅವನಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿ ಅವನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಚೆಲುವಾಜಮ್ಮನನ್ನ ಅವಳ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿನ VIP ಗಳು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತಿನಿಂದನೇ ತನ್ನನ್ನ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೈದರ್ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಕ್ಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ. ಈರಮಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ ಈ ವೀರಮಾಜಿ.
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಆಕೆಗೆ ನಂಬೇಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಗನ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವದಂತಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಇವನ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಚಿತ್ರಕಲ್ಲಿನ ನಾಯಕ. ಹಾಗೇ ಇದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಚಿತ್ರಕಲ್ಲಿನ ನಾಯಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಳದಿನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂಬೇಣ್ಣನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈರಮಾಜ್ಯನ ಕವಲೆದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈರಮಾಜಿ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥ್ರೆಟ್. ಅವಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕವಲೆದುರ್ಗ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಚೆಲುವಾಜಮ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥ್ರೆಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಸ್. ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತ ಪಿತೂರಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಪಿತೂರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಪಿತೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇರೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನದು ಮಿಕ್ಸ್? ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಉತ್ತು ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಉತ್ತು ನಾಯಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಜೊತೆಗೆ ಈತ ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪ ಕಾದಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತು ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇರಳದ ಕೋಟೆ ಅರಸನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ವೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಎರಡು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಅರಸರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೇ ಒಲಿ ಹಾಲಿನ ಮೇವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಕಥಾವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸುತ್ತ ಅವರು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ. ಇದು ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಉತ್ತು ನಾಯಕ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಬೈತೂರಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ನಾಯಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉತ್ತು ನಾಯಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತು ನಾಯಕ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಟಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸುಡೋದು, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಗ ಟಿಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಉತ್ತರ ನಾಯಕ ನಂಬರ್ 2, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಟಿಪ್ಪುನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ, 2-3 ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ವೀರರಾಜನನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಟಿಪ್ಪು. ಟಿಪ್ಪು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು 3 ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಅವನನ್ನು ಶಿಕಾರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮಹದೇವಪುರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಕು ಮತ್ತು ಕಟಾರಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಸಾದಿ ಉಲ್ಲಾ ಚೇಲೆಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಸಿನರಿಗಳು ಒಂದು ಬಂದೂಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾರ್ ಬಂದೂಕ, ಸಲ್ತಾನಿ ತೋಟ, ಕತ್ತಿ, ಕಟಾರಿ, ಬಾಕು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ವೀರರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ವಾಸ್ ಫೇಲ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಒಬ್ಬನ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಫಿರಂಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂದು ಬಿಡಿದ್ದ.
ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು 2 ಕಾಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಗಿಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜನ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಅದು ಜಲಸೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ರಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ನಾನು ಹಂದಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ನನಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ನನಗೂ ಗೌರವ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಊರಲ್ಲಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಂದೂಕಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣೆಂಗಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ, ಮೃಗಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ, ಏನೇನೋ ಆತ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ರಾಜನನ್ನ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಂದೂಕು ತೋಟಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿರೇಗೌಡನ ಬೀರೇಗೌಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಾಜನ ಸಹಾಯಕ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್. ಅವನಿಗೂ ಸಹಾಯಕ, ಇವನಿಗೂ ಸಹಾಯಕ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಹ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಅವನ ಜೊತೆಗೂ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ರಾಜದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನಾಡು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅಂತ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೋಕಂಡ ಮಂದು ಮತ್ತು ಶಿವಾಚಾರ್ಯದ ಚನ್ನವೀರ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೋಕಂಡ ಮಂದುಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಗುಂಡು ಹೊಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅವನದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯದ ಚನ್ನವೀರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನು ಅರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವಾಚ್ಯ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಆ ಲೌಡಿ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೀರರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟ ಪದಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪದಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಅವನ ಹೆಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ ಸಿಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರದು ಅವನು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಕೊಡಗಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಪದಗಳು ಹೇಳೋದು ತೊಡಂಗ, ಕತ್ತಿ, ಕೋವಿ, ಬಳೆ, ಸರಪಣಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮದುಮಗನ ಶೃಂಗರಿಸುವುದು ಹಾಗೆ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಮೃಗಗಳ ಬೇಟೆ. ಕೊಡಗು ಕಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಡನ್ನ ನಾಡಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಪೈರು ಪಚ್ಚೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು. 12 ದಿನಗಳ ಶಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಿಕಾರಿ ಹೋದಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಿಟೇಲ್ ಆದಂತ ಇದಿದೆ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯನ್ 8 ರಿಂದ 9 ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ, 3 ಹೆಬುಲಿ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 26 ಆನೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡುಗಳು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಡನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾಡನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಲಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಚಿರತೆ ಬರ್ತವೆ, ಆನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಪೇಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಆತನಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು.
ಮಡಿಕೇರಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಹತ್ರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಗ್ಗು ಜಾಗ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂಗಾಳಿಯವರು, ಮಲಯಾಳಿಗಳು, ತೀರ ಒಂದು 8-10 ತರದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಊರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅದನ್ನ ಅಪಭ್ರಂಶಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಪೇಟೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮುದ್ದುರಾಜ ಕೇರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೆ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪದಗಳು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇವನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವೀರರಾಜನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೀರರಾಜೇಂದ್ರನ ಸತತವಾದ ಹೋರಾಟ, ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಲೂಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ, ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ, ತನ್ನ ಚಹರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆಯ ಒಳ ಹೊರಗು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ, ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ಪದರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಋತುಮಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ. After the collapse of Vijayanagar Empire in South India between 16th to 18th century, many local principalities were arise. These regional states patronizing for the production of court literature in many genres, like for example Karanam Charitramru in Telugu region, Persian Tarikhs, and present the discussion of Name in Kodagu province. Is the production of these writings echoes the new state formation in South India? Sir, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಇಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೊಂದು ಯೂರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೇಟಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಹಳ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಆದಂತಹ, ಬಹಳ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜನೇ, ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ಹೊಳಹು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರದೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾಗಶಃ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಗೀಶ್ವರಿ madam from Christ University, sir, is there any specific reason why Rajendra Name through its empirical content differs from the divinity dominated history writing traditions that was predominant ಅಂತ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಂಜಲಿಸಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕೊಡಗು ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ 1834 ಆಗುತ್ತೆ. ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದನೇ ಇವಾಂಜಲಿಸಿಸಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮೋಗ್ಲಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಸಂಕತನದ ಒಳಗಡೆನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇಸಿ ಸಂಕತನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಹಂಗು ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ಎಂದು
ಸಾಕಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಕರೆದಿರುವುದಾದ್ರೆ ಹಾಲೇರಿ ರಾಜರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಾಡಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿಗೆ ಮತಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಗಂಡು ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕೊಡಗು ಜನರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಂತ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆತ ಲಿಂಗಾಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಿವಧರ್ಮದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮರೇಶ್ ಯತ್ಗಲ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರೇಶ್ ಯತ್ಗಲ್, ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂಪಿ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಇವ್ಯಾಂಜಲಿಸಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯೂಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಯೂರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಯೂರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ತರದ್ದು ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಡವರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿರುದ್ಧವೋ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರಣಿಕ ಸುಬ್ಬರಸಯ್ಯ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧವೋ? ಅವೆರಡು ಒಂದೇನೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ 1 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸರ್. ಇಡೀ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೃತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಲವು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ನಡುವೆ ಕೂಡ, ಅವಧಿಯ ನಡುವೆ ಕೂಡ ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಋತುಮಾನದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಗೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.